নমস্কার, ময়দান স্পোর্টসের আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে আরো একবার স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুকন্যা। কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আইএফএর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জার্মান বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক লোথার ম্যাথিউস। এর সঙ্গে ফুটবলের বাকি সব খবর দেখে নিতেই আমরা চোখ রাখবো ফুটবলের লড়াইয়ে। স্বপ্নের সওদাগর তিনি। হ্যাঁ, যেভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত টাউন হলে এসে ফুটবল নিয়ে শহরবাসীকে তাতিয়ে দিয়ে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী জার্মান দলের প্রাক্তন অধিনায়ক লোথার ম্যাথিউস, তাতে একথা বলতেই হয়। যেভাবে সকলকে দেখে বুকে টেনে নিলেন, হাসি মুখে তাদের সাথে কথা বললেন, তাতে কখনোই দেখে মনে হয়নি এনার হাতেই একসময় বিশ্বকাপ উঠেছিল। সেই লোথার ম্যাথিউসের হাত থেকে পুরস্কার নিলেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা থেকে ইউকেএসসি দলের ফুটবলাররা। শুধু ইস্টবেঙ্গল বা ইউকেএসসি নয়, পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো পঞ্চম থেকে প্রথম ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের হাতে। পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো সর্বোচ্চ গোলদাতাদের হাতেও। এমনকি সাব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের ফুটবলার এবং কোচকেও পুরস্কৃত করা হলো। পুরস্কার দেওয়া হলো জুনিয়র জাতীয় ফুটবলের রানার্স ও সিনিয়র মহিলা জাতীয় ফুটবলের রানার্স বাংলা দলকে তুলে দিলেন ম্যাথিউস। এই অনুষ্ঠানে ময়দান থেকে জেলা ফুটবলের বাংলা ফুটবল পরিবারের সদস্যরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। যেভাবে লোথার ম্যাথিউস তার ভাষণে সবাইকে উদ্দীপ্ত করে গেলেন, তাতে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো এই ময়দানেরই একজন। হ্যাঁ, কারণ বেঙ্গল সুপার লিগের তিনি যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, সেই বার্তা ছড়িয়ে দিতেই শহরে এসেছিলেন ম্যাথিউস। ছবি তুললেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, কার্তিক শেঠ, ভাস্কর গাঙ্গুলি, রঞ্জিত মুখার্জি, নাসির আহমেদ, দীপক মণ্ডল, সঞ্জয় মাঝি, দীপেন্দু বিশ্বাস, সুমিত মুখার্জিদের সঙ্গে। দেখে মনেই হচ্ছিল না যে এনার হাতেই উঠেছিল জার্মান বিশ্বকাপ জয়ের ট্রফিটা। আসলে তিনি যে মাটিতে পা ফেলে চলার মানুষ, তাই সকলের সঙ্গে মিশে গেলেন। আর পুরস্কার তুলে দিয়ে কি বললেন তিনি? History building, and my name is Lothar Matthäus, nicht Matthäus. It's only in German. You speak it in a different way, not Matthäus, Matthäus. But I know it because when I was playing in Italy by Inter Milan from 88 to 92, they speak the same Matthäus. That is okay for me. But original Matthäus. Happy to be here and say thank you for your coming and thank you to give me, clap your hands. Thank you. Honor for me, pleasure for me, and I'm not the first time here in Kolkata. I was here 16 years ago. This was, I presented with FIFA and Coca-Cola the World Cup in your city. This means I know Kolkata a little bit, but not so much because it's a big city. Kolkata is 25% from Germany when you see the number of the citizens, and I'm happy to be here. Yes, what can I say? And I wish all from us a beautiful evening, a nice celebration. Yes, you know why we are here. I am here to make the football hope a little bit more interest in India and help to be maybe in a couple of years, more than a couple of years, with your national team in the World Cup. We have to work together. I see the people like football in India. I was crossing the big park close to here. I was thinking people play hockey and cricket, but I saw so many young generation kids, girls and boys, who playing football. And I think we have to improve it together, especially you guys. We have to give this
kids, help, support, especially when I speak now up like ambassador for football. I'm not the president from FIFA, but I love football and I know what means football. This is not only football, it's connecting peoples. And I think when India is in a FIFA ranking, number 135 around, I think you have to do something because we have 1.5 billion people who are living in India, and really you will find 50 good football players who can build a national team, who can present India, for example, in maybe 8 or 10 or 12 years in a FIFA World Cup. Why not? You have to live this dream, but when you have a dream, you have to walk to get it. The dream get true. My dream was going true because I start like a boy in the village. My passion was football, my love was football, and I give all my time to be on the field or in a place where I can prove myself. On the end, you heard the guy before, World Cup winner, Ballon d'Or, best player in the world. This was not coming from him alone, it was a hard job, and I get support from people who was believing me. And believe your next generation, or the second next generation, to help the Indian football to go up, and maybe with a little bit luck, with a little bit work, you can present your country with your national team in a World Cup. I think this has to be the work for everybody and has to be the dream from the Indian football fans. And I cross my fingers and I will help you when I am here to give my experience to you, to these guys, and I hope in the future the Indian football will get better presentation. বর্ষসেরা রেফারি রোহন দাশগুপ্ত থেকে সহকারী রেফারি সকলের হাতেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হলো। শুধু ম্যাথিউস নন, ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও, ছিলেন আইএফএর চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত থেকে সভাপতি অজিত ব্যানার্জি। অবশ্যই মঞ্চে ব্যস্ততার মধ্যে দেখা গেল অনির্বাণ দত্তকে। আমি শুধু আইএফএকে একটাই অনুরোধ করব যে আমাদের কলকাতা লিগ, বিশেষ করে প্রিমিয়ার লিগ, অনেক ক্লাব অনেক কষ্ট করে তারা কিন্তু এটা করেন। শুধু প্রিমিয়ার লিগ না, যারা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলছেন, সেকেন্ড ডিভিশন, থার্ড ডিভিশন, ফোর্থ ডিভিশন, কিছু মানুষ, কিছু ফুটবল প্রেমী মানুষ, কিছু ফুটবল পাগল মানুষ সর্বস্ব দিয়ে দল করে। ছোট ক্লাবগুলো চেষ্টা করেন যে একেবারে আগস্ট মাসের পর পর্যন্ত টুর্নামেন্ট চলে, সেই সময় কিন্তু টিম যারা তৈরি করেন তখন তাদের আর সামর্থ্য হয় না সেই প্লেয়ারগুলোকে আটকে রাখা। ফলে আমি আইএফএর কাছে, আমি এটা জানি না সবার মনের কথা, সবাই চান যে কলকাতা লিগ অ্যাটলিস্ট অগাস্ট মাসের মধ্যে শেষ হোক, তাহলে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। আগস্ট মাসের পরে যখন ছোট ক্লাবগুলো থেকে প্লেয়ারগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তখন কিন্তু কোনো প্রতিযোগিতা থাকছে না। বড় ক্লাব তাদের সারা বছর তাদের সঙ্গে প্লেয়ার থাকে, তারা খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাচ্ছে। আইএফএ অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ডসে তার উপস্থিতি এই অ্যাওয়ার্ডস প্রোগ্রামের গ্ল্যামার অনেকটাই বাড়িয়ে দিল, এবং আজকে তার উপস্থিতিতে উনি যেভাবে সবাই সাথে মিশে ছবি তুললেন, সত্যিই সাধুবাদের দাবি রাখে। যেমন সেরা কোচের সম্মান নিয়ে কি বলছেন দীপক মণ্ডল, বা কি বলছেন বাংলার সাব জুনিয়র জয়ী জাতীয় দলের কোচ গৌতম ঘোষ, সকলের গলাতেই ধরা পড়ল সেই উত্তেজনা। আমার লাইফে ফার্স্ট আমি হেড কোচ হিসাবে কাজ করেছিলাম ইউপিএসসি কে নিয়ে, আর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। তো ফুটবল খেলাটা ওখানেও আমি সাফল্য পেয়েছি, আর ফুটবল কোচিংতেও আমি ফার্স্ট ইয়ারই পেয়েছিলাম, কিন্তু দুটোই অনেকটাই ডিফারেন্স আছে। বাট এই যে কোচিংটা আছে, কোচিং খুব একটা ইজি না, আমাদেরকে লাগে কি খুব ইজি, বাট ইটস ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং। আর আমরা করেছিলাম, আমার কোচিং স্টাফ আর আমার যে টিম ছিল, এদের জন্যই এই জিনিসটা হতে পেরেছে। আজকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই, আজকে আমি বেস্ট কোচ পাওয়া গেছে আমার। এটা এই ফিলিংসটা আমার জন্য একটু আলাদাই আছে, আলাদাই আছে।
আছে জিনিসগুলো আমি বললাম টোটালি ডিফারেন্ট আছে ফুটবল খেলাটা আর ফুটবল কোচিংটা। হয়তো কাজ আমি করেছিলাম ডেফিনেটলি, আমি কিন্তু তারপরেও বলবো প্লেয়ার্সরাও খুব সাপোর্ট করেছে আমাকে, আর ডেফিনেটলি আমার কোচিং স্টাফ তো ছিল। আর যেটুকু আমি আমার খেলা যখন আমি খেলতাম, আপনারা হয়তো জানেন বিকজ আপনারা আমাদের সঙ্গে ঘর করেছেন, আমরা যখন খেলতাম তো আমার যা ডেডিকেশনটা ছিল ওটা সবাই জানে, তো ওটা চেষ্টা করেছিলাম এই কোচিংয়ে, আর তাই জন্য আজকে আমি সফল পেয়েছি। না, উনার কথা হচ্ছে উনি একজন সত্যি কথা বলবো যে একজন ভালো একটা মানুষ। আমি যে কথাগুলো উনি বললেন, হার জিত সব জিনিস নয়, মেন জিনিস হচ্ছে আপনাকে ছেলেদের মানুষ করতে গেলে ভালোবাসার সাথে ওদেরকে মানে মানুষ করতে হবে, ছোট ছোট জিনিস শেখাতে হবে যেগুলো ওদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তা উনি এই কথাগুলোই বলছিলেন, তা এই কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে প্রকৃত একটা ভালো মানুষ না হলে এই ধরনের কথা তার মুখ দিয়ে বেরোতে পারে না। সো মানে আমি লাকি যে অতক্ষণ উনি দাঁড়িয়ে আমাকে এই কথাগুলো বলছিলেন। দেখো, গৌতম ঘোষ কোচ, গৌতম ঘোষ কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নয়। এখন এইটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের কাজ যে ছেলেগুলোকে নিয়ে কি প্ল্যান করবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ কি পরিকল্পনা। আমাকে যেহেতু এখন অ্যাট প্রেজেন্ট আমি আইএফএ টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, আমাকে যেখানে কাজ করতে বলবে আমি সেখানে কাজ করব। আমি কাজ করে যেতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে জুনিয়র সিনিয়র বা মিডিয়াম স্টেজের কোনো খেলোয়াড় আমার কাছে সেটা মেন ব্যাপার না, আমি চাই কাজ করতে। ঝটিকা সফরে কলকাতায় আসা, কলকাতা এসেই প্রথমে চলে গেলেন সাউথ সিটিতে, একটি বেসরকারি স্কুলের ফুটবলারদের সঙ্গে বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন। ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলাররাও, মেহতাব হোসেন আলবিটো থেকে শুরু করে নবী, সকলের সঙ্গেই গল্প করলেন, তুললেন ছবিও। শুধু এইভাবেই সারাদিন নয়, কাটালেন আরও বেশ কিছু সময়। শুধু এইভাবেই নয়, সারাদিন এইভাবেই কেটে গেল লোথার ম্যাথিউসের। তাই কলকাতা ছাড়ার আগে হৃদয় ছুঁয়ে গেল লোথার ম্যাথিউসের। বলে গেলেন আবার আসবেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ময়দান স্পোর্টস। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানান, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে দিন। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।